सर तुसीं अज धरने ते पहुंचे हो, तुहाडा की कहना जी? साडा ये कहना है, मैं मनजीत सिंह धनेर भारती किसान यूनियन एकता टिकाउं दा सीनियर मीत प्रधान है। अज जिहड़ी गुलाबी सुंडी किसानां दा नरमा छक गई। इदों पहलां चिट्टी मक्खी 6 साल पहलां पई सी, उदों बादल दा राज सी, अज कांग्रेस दा राज है। साडे किसानां नूं ये लगदा है भी शायद कोई खेती नीति नहीं बनी हुई, पर आ जदों हुण देखदे आ मैनूं ऐ लगदा भी खेती नीति बनी हुई है, सरकारां ने बनाई हुई है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं दसदे भी की है। असल खेती अजाड़ा नीति बनाई हुई है। जदों कंपनियां नूं ਜ਼ਮੀਨਾਂ ते कब्जा कराउण वाली गल लैके आए आ, ते पहिलां इत्थों ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਲਾਂ वाली खेती सातों खो के आ देसी दूजा फार्मी रे स्प्रे वाली खेती लिआंदी है, बीमारियां लिआंदियां, सारा कुछ सानूं जिन्ना इन्हां ने अज परोस के देता, ਉਹਦੇ ਚੋਂ लगता भी इन्हां दी नीति तां सीगी खेती अजाड़ू नीति होई, लोकां नूं पता नहीं लग्या। अज असीं मंग करदे हां बई जो भी जिहड़ा मंग पत्र अज इत्थे खेतीबाड़ी महकमे नूं दित्ता मानसा, वो सारे का सारा जिहड़ा हैगा मजदूरां नूं मुआवजा बनदा जिहड़ा 15,000 रुपया जां जिन्ना किसानां दा मुआवजा मंगिया इन्हां ने मंग पत्र दे विच, वो देना चाहिदा। असीं दिल्ली दे बार्डरां तो सानूं भरोसा है भी छेती जंग जित जानी है, उस तो बाद आके नहीं पंजाब च आके सानूं इस मुआवजे खातर फिर संघर्ष करना पवे, सरकार मजबूर ना करे। अज जो कि सरकारां वल्लों नरमा पट्टी इलाका मालवे दे विच बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होया है। जो नरमे की फसल सी वो बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है, पर सरकारां इस दे बारे कोई भी हजे विचार नहीं कर रही। असीं अज जो ये अक के इत्थे धरना लाया है तो इस दे वास्ते भी कि जो फसल का सानू घट्टो घट्ट 60,000 मुआवजा अते नाल जो मजदूर वीर ਜਿਹੜੇ कि इस दे उत्ते अपनी आस लाई बैठे सी अपने परिवारां नूं पालण दे वास्ते, अज वो भी विचारे इस तो बिना वाझे हो गए ने। उन्हां नूं भी इस दे विच घट्टो घट्ट 15,000 रुपया किले के हिसाब नाल सहायता दित्ती जानी चाहिदी है। अते असीं जिन्ना चिर यह ना हो साडा मसला हल होया, फिर सानूं ऐ नहीं पता कोई वड्डा संघर्ष करना पवे। प्रधान जी तुहाडा की कहना जी अज धरना लगा जी? जो अज असीं मानसा खेतीबाड़ी दफ्तर मूहरे धरना लाया, ये कोई शौक वजों नहीं, ये मजबूरी कारण लाया, जो कि ये नरमे का घटिया बी देण करके कंपनियां कन्नियों किसान बर्बाद हो गया, नरमा बर्बाद हो गया। कुछ आड़तियां तो जिहड़ा लैके लाया सी सारा खत्म हो गया ढांचा। सो यह सरकार की जिम्मेवारी बनती सी, इस महकमे की जिम्मेवारी बनती सी, ये बी नूं चैक करन पहला, उदों बाद दवाई जो इन्हां दे छिड़कनी सी नरमे ते वो चैक करके देनी सी। सो यह लाख लाख रुपया तनख्वाह दा लैके ये लोगों के टैक्स चों ये AC वाले कामरे च बैठे ने, इन्हां दा फर्ज बनता सी ये फील्ड च जाते, इन्हां कोल एड्डी एड्डी पोस्टां ने, फील्ड वर्कर रखे हुए ने। उदों तो इन्हां दा जदों तो बी मतलब तैयार होना सी बिजाई तो पहलां, उदों इन्हां ने आपदा लैबोरेटरियां च इन्हां नूं चैक करना सी, इन्हां दी जिम्मेवारी बनती सी, सरकार की जिम्मेवारी बनती सी, महकमे की जिम्मेवारी बनती सी। सो कि हजे भी इन्हां दे कोई कन्न ते जूं नहीं सरकी, इन्हां ने तमाशा बना छड्डिया किसानां दा। बहुत लंबे समय तो इस करोड़ां रुपइयां दा दवाइयां च बीआं च घपलाबाजी करते हैं। सो असीं जिन्ना चिक ये मुआवजा लैण वास्ते बैठे हाँ, जिन्ना चिक सानूं नरमे का पूरा मुआवजा किसानां नूं ते मजदूरां नूं मजदूरी का मुआवजा नहीं दिंदे, उन्ना चिर असीं ये धरने संघर्ष जारी रखांगे। कौम दी सोच चैनल तो भैन जी स्वागत है तुहाडा। अज खेतीबाड़ी दफ्तर की कर रहे हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि नरमे की फसल का बिल्कुल तबाह हो चुकी है, नरमिਆਂ ਦੇ ਟੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਵੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਫਸਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਤੋਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ गए। तो अज किसान मजदूरों के लिए असी मुआवजा लैन दे लिए जिहड़ा सारे जिला पद्धर ते जिहड़ा मानसा
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਚੁਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਧਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ 6 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੇਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਖਲਾੜ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਹੈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਖਲਾੜ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸੜਕ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁੱਸਾ ਗਾ। ਨਰਮਾ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ DAP ਕਰਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੁਗਣ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੀਜ ਮਾੜਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। 5 ਕਿਸਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਛਿੜਕਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਛਿੜਕਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਪਰੇਅ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਪੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗਦਾਗਦ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨਰਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਕਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸੁੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਿਆ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਔਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।